बहुत ही सत्कारयोग प्रधानगी मंडल जी, कुदरत मानव केंद्र लहर दे सारे ही नैशनल पद्धर दे आगू साहबान, सारे ही सत्कारयोग साथियों, बड़े गहर गंभीर विषय के उत्ते विचार चर्चा सवेर तो आपां सुन रहे हैं। सुखदेव भोपाल जी ने बड़ी डिटेल दे विच तुहाडे नाल गल कीती, दूसरे भी सारे बुलारिਆਂ ने उसे विषय नूं अगे वधाउंदे होए गलबात कीती कि खेती बहुत वड्डे संकट का शिकार है। खेती कुदरती ना हो के कैमिकल खेती हो गई, जिहदे नाल वातावरण बहुत पलीत हो गया, धरती मिट्टी बहुत पलीत हो गई, तो जो असी खेती की पैदावार करते हैं वो इन्नी जहरीली है, वो खाण दे योग नहीं है। ये संकट खेती का कोई बहुता लंबे समय तो पैदा नहीं होया, ये 3 या 4 दहाकिਆਂ का संकट है, पर खेती तो बहुत पुरानी है। खेती तो सैकड़े साल पुरानी है, सदियां पुरानी है। इन्ने सालों के विच एडा वड्डा संकट नहीं खड़ा होया। उही कुदरती बीज सालां बद्धी सदियां बद्धी चलते रहे, तो अज वाली खेती दे बीज हर चौथे साल नवे बीज की लोड़ पैंदी है, तो वो पुराना बेड़ा बहा जाता है। इसदा कारण भी दस्सिया गया है, सारिਆਂ ने डिस्कस किया है भी ये जदों तो 3-4 दहाकिਆਂ तो विचों नवा मॉडल खेती का, जिन्हों हरे इनकलाब का मॉडल कहने आ, साडे पंजाब हरियाणे ते पश्चिमी यूपी इहदे विच जिहड़ा लिआंदा गया, इत्थों की व्यवस्था दे वल्लों सरकारां वल्लों कह लो जां इत्थों के सिस्टम वल्लों जिहड़ा साडे सामने मॉडल परोसिया गया, बहुत विचार तो बाद उन्होंने सारा कुछ इत्थे लिआंदा। बुलारिਆਂ ने सारी गल जिहड़ी सांझी कीती है उहदे नाल मैं पूरी तरह सहमत हाँ कि साडी धरती नूं, साडे इलाके नूं, साडे खित्ते नूं, हरे इनकलाब वाले खित्ते नूं यूज किया गया, तो इस नूं वरत के जिन्ने इहदे साइड इफैक्ट नुकसान होए वो साडे सारे साडी झोली पंजाब दी, हरियाणे दी झोली पा दिते गए। ये संकट पैदा करन दा जिम्मेवार कोई इत्थों का लोकल किसान चल के बाहरों जाके है ਜਾਂ कोई मॉडल खरीद के लिया होवे ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ नहीं सी। ਇਹ फिर पैदा क्यों होया, इत्थे स्थापित क्यों किया गया, सानू ਇਹਦੇ ਵੱਲ प्रेरित क्यों किया गया, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋٹے ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਡਲ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਮੂਹਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ठीक है, कुदरती खेती डिवेलप होनी चाहिए है, सारिया संस्थावां इहदे ते बड़ा प्रचार प्रसार सारा कुछ, मानववादी जिहड़े लोग ने, मानववादी संस्थावां ने, मनुखतावादी लोग ने इहदे ते लगे हुए ने, पर असीं इहो जिहे एक मंझधार दे विच फस गए कि की कोई कल्ला कह रहा किसान, कल्ला कह रहा व्यक्ति, संस्था, कोई एरिया इहदे च कामयाब हो सकता है। साडा वाह पैंदा मंडी दीयां शक्तियां दे नाल, साडा मुकाबला हुंदा है कारपोरेट घराणिਆਂ दे नाल, साडा मुकाबला हुंदा है इंडस्ट्री दीयां पैदा कीतियां होईयां खरीदण वालीआं वस्तां दे विच, ते फिर जदों असीं पैदा मंडी लई करदा तां मंडी दीयां शक्तियां दे नाल सानूं मुकाबला करना ही पैंदा है। ते उहनूं कंट्रोल कौन करदा है? ਜਿਹੜੀਆਂ भी शक्तियां उहनूं कंट्रोल करदियां ने उहदे नाल साडी सिद्धी लड़ाई है। जे असी उस सिद्धी लड़ाई नूं मुखातब हो के इस दिशा दे विच, कुदरती खेती वाली दिशा दे विच आपदे संघर्ष की रूपरेखा बनावांगे, उहदे नाल जोड़ांगे, फिर असी अगे वध सकते हैं। 1.5 साल लंबे किसानी संघर्ष दे विच जिथे 3 काले कानूनों के खिलाफ असी लड़ाई लड़ी कि जिहड़ा साडी खेती नूं भी तबाह करूगा, जमीन भी खोलूगा,
ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ MSP ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹਾ ਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਓਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵੱਟ ਸਕਾਂਗੇ? ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, 70% ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਮੂਹਕ ਹੋਵੇ, ਸਮੂਹ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਲੋੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ 2-2 ਲਾਟੂ ਬਲਬ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਕੱਲਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਰੋਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੂਹਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਿੱਜਤਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੂਹ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਲੁੱਟ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿਤਵ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ, ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ, ਸਾਂਝਾ ਲੰਗਰ, ਸਾਂਝੇ ਸੋਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪਊ, ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊ। ਗੱਲਾਂ ਨਿੱਜ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮੋਠਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲਾਂ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿੱਬੇ ਚੱਕਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਆਏ, ਤਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਛੋਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਰੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਟਿੱਬੇ ਚੱਕਣੇ ਪਏ। ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਫੁੱਟ ਤੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਪੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੰਜਣਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਪਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਬਲਾਕ, ਸਮਰਸੀਬਲ, 80 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਸੈਟਅਪ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਾਉਣ ਤੇ, ਸਿਸਟਮ ਕਰਨ ਤੇ, ਕਰਾਹੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਤੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕੈਮੀਕਲ? ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਰਿਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਅਡਾਨੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਗਿਆ ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ, ਉਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 70% ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ MSP ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਊਗੀ। ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਪਊਗਾ। ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂ। ਸੋ ਮੈਂ